ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਿਮਰਹਿ ਪਸ ਪੰਖੀ ਸਭ ਭੂਤਾ, ਸਿਮਰਹਿ ਬਨ ਪਰਬਤ ਔ ਧੂਤਾ। ਲਤਾ ਬਲੀ ਸਾਖ ਸਭ ਸਿਮਰਹਿ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਮਨਾ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे अध्याय 46वें विच अज आपां गुरु जी द्वारा भूतां वाली हवेली विच प्रवेश करन दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। साध संगत जी, सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज आगरे तो चल के दिल्ली पहुँचे ते दिल्ली दे दरबार विच औरंगजेब ने यह हुक्म किया कि पातशाह नूं भूतां वाली हवेली विच भेज दिओ। फिर गुरु जी दिल्ली विच उस घर विच रहे जिस घर विच दैंत रहिंदा सी। ਜਿਹੜਾ भी मनुख हठ करके उस घर विच रहिंदा सी उसनूं दैंत डरा के मार दिंदा सी। सारे नगर विच यह रौला पिया सी। लोग कहिंदे सन कोई भी मनुख उस हवेली दे दरवाजे विच दाखल नहीं हुंदा। सारे मनुख डरदे बाहर रहिंदे हन। दिन समय भी प्रगट रूप विच नेड़े नहीं सी जांदे। रात नूं उत्थे कौन ठहर सकदा सी? ਉਹ ऐसा भयानक घर सी। तुर्क बादशाह की आग्ञा नाल गुरु जी ने उस स्थान विखे उतारा किया। उन्हां दे चारे पासे चौकीदार बिठाए सन। जिहड़े सेवक गुरु जी दे नाल सन उन्हां दा बाहर उतारा करवा दिता। मुलाणे कहंदे सन सब हिंदुआं दे पीर कहाउंदे हन हुण इन्हां नूं दैंत मार देवेगा, यह बच के नहीं निकल सकदे। जां डर के यह मुस्लिम दीन विच आ जाणगे, फिर सारे मनुख तुर्क हो जाणगे। किसी यतन तो बगैर ही ये विधि हो गई है। जे मर जाणगे तद सब लोग बहुत डर जाणगे। नौरंगा अपने उमराव नूं कहंदा सी आपने भला उपाव किया है, मारन तो बगैर ही हिंदू मर जाणगे, नहीं तो डर के तुर्क बन जाणगे। जद यह दीन विच आ जाणगे तद सारियां दा अड़िक्का इक्के वार खत्म हो जाएगा। यह हिंदुआं दे गुरु कहाउंदे हन, इन्हां दे पिछे लगण नूं सारियां दा मन चाहेगा, भाव सारे चाह के तुर्क बन जाणगे। मूर्ख आपस विच मिल के कहंदे सन श्री गुरु जी की कर रहे हैं। दुष्ट उमराव ये जाणदे नहीं सन कि गुरु जी अपनी दित्ती वस्तु भाव पातशाही वापस लै रहे हैं ते तुर्कां दा पूरी तरह नाश कर देणगे। चारे पासे चौकीदार खड़े सन। गुरु जी उस घर के अंदर रहन लगे। जद हनेरा छा गया तो प्रकाश खत्म हो गया तो भयानक शरीर वाला प्रेत आया। हाथ जोड़ के उसने चरण कमलों ते वंदना की ते दीन हो के मुख तो बेनती की, प्रभु जी तुहाडा इत्थे वासा होया है, मैं धन हो गया हाँ कि तुसी मैनू दर्शन दिते हैं। मैनू हुण कोई वड्डा हुक्म सुनाओ, मैनू अपना सेवक जानो। मेरे विच जल नूं छूण दी शक्ति नहीं है जो जाके तुहाडे पास भोजन लियावां। तां मेरे हत्थ दा भोजन खाओगे कि नहीं लवोगे? होर मैं हर प्रकार सेवा करांगा जिवें भी कह दिओगे। इत्थे जिहड़े दुष्ट तुहाडे दोखी हन जिस बारे भी कहो मैं उसनूं मार दिआंगा, फड़ के नगर तो दूर भजा दिआंगा, कोई जान नहीं सकेगा, जिथे पहुँचा दिआंगा। उन्हां दे पुत्रां आदि नूं खत्म करके उन्हां दे घर दीआं जड़ां पुट दिआंगा। मैं आप जी दी आग्ञा अनुसार हाँ, ये मैं सारा कारज कर सकदा हाँ। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा असीं किसी नूं भी अपना दोखी नहीं जाणिया है, किसी नूं मारना भी नहीं बनता है। सारे जीव अपने भागां सहित हन, भाव सब ने आपो अपने भाग लैणे हन। परमात्मा सब किसी नूं दुख सुख दिंदा है। यह दुख सुख देण दा दोष होर किसे विच नहीं है, भाव अपने कर्म
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨੀ, ਮੂਰਖ, ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰੇਤ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾ ਲੈਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਸ਼ਣ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਠਿਆਈ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਛਕ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਕਿਹੜੀ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣ। ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਵਲੈਤ ਦੇ ਮੇਵੇ ਸਨ। ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਧੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ, ਪਿਸਤੇ, ਰਸਦਾਰ ਆਲੂਚੇ ਪਏ ਸਨ। ਸੰਗਤਰੇ, ਅਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਰਸਾਂ ਸਹਿਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛਕ ਲੈਣ। ਇਹ ਫਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਪਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚਿਤ ਆਹਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਮੇਵੇ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੇਵੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਦੀਨ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਵੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ। ਖਾਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਰੁਚੀ ਸੀ ਓਨੇ ਮੇਵੇ ਛਕ ਲਏ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਛਿੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਛਿੱਲਾਂ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੇਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਕੁਕਰਮ ਤੋਂ ਐਸਾ ਤਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਇਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਮੈਂ ਚੂਪ ਕੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੂਪ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਲਵੋ ਤੇ ਘੋਰ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਛਿੱਲਾਂ ਚੂਪ ਲਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਮ ਆਨੰਦਦਾਇਕ
ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨੈਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ 12ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 46ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।